So good afternoon, my dear students. Let me call Nishita. Nishita, can you just explain your daily routines? Just tell your daily routines in English language. Nishita. Nishita. Yes, Nishita. Daily usage in English language, sir. You just tell your daily routines, your daily activities, the activities which you do always in your life each day. And just tell, just explain your daily routines in your in English language. Yeah. Reading. Yes. I'm reading and not writing. Just tell in your sentence. Tell in sentences. Just like ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും 7:15 ഇറങ്ങുന്നു 7:25 ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തുന്നു 7:30 ബസ് കയറി 8:30 കോളേജിലെത്തുന്നു നേരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് പോകുന്നു. So just like this, tell your routines in English language. So I am wake up in 6 o'clock. Then Yes. Yes, I'm wake up. Yeah. 6 o'clock. Then what do you do? Okay. After that, okay, then you need a little more time for thinking. Yeah. Okay, sir. Yeah. Then I call Shahana. Shahana, just tell your daily routines. Thank you, Nishita. Hello, sir. I woke up at 5 o'clock. I woke up at 5 o'clock. After my morning ablutions and prayer, I will have coffee. I will have coffee and snacks. After that, I will do some works. I'll do some works. Yes, yeah. From 9:30, my online class will begin. From 9:30, my. Sir, past tense lano, future lano paraya. Yes, I'll tell it later. Okay. Yeah. Then now. Okay. Thank you, Shahana. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Then, Rasna, just tell your routines. Just describe your routines. Every day I wake up in the morning. I wake up in the morning, yeah.
and do my prayers, and do my Uh, prayers. and then I go to kitchen I go to kitchen and prepare tea. and prepare tea yourself, not your mother. Mother and Yeah, myself, yeah, it's all right. and we all together we Yeah. have a Yeah, morning tea, yeah, morning tea. and then I do my daily routine works. I do my daily routine. That means the academic works. Okay. All household also. The household works. Okay. Before starting my daily class. Yeah. Before starting your daily classes. Yeah. And after having my breakfast, I will sit for my online class at 9:30. After having my breakfast, I will sit. Yeah. All right. Okay, so right. Then my students. Yeah. Sorry. Thank you. Thank you, Desna. Okay, sir. Then Rahul, just tell your describe your daily routines. Sir, Yes. I usually wake up at 7 o'clock. Yeah, I used By the time I wake up, my mother would have prepared morning tea and snacks. After taking that by 9:15, I usually take her to her office by my bike. After that, at 9:30, online classes will start. From 9:30 to 3:30, I will be attending my online classes. At the night, I usually prepare for PSC exam for 1 or 2 hours. Then after having my dinner, I used to walk for half an hour. Then by 10 p.m., I usually go to sleep. So, my students, actually, I asked some of you to tell about their daily routines. Then one of you told I am wake up. Then another told I woke up. Then I will have coffee. I will do some work. Then Desna told I wake up in the morning. I do my prayers. I go to kitchen. And my dear students, actually, for telling our daily routines or for something which happens in our life, we have to use the first form of the verb. And just for reminding this one, I started this class. നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഞാൻ കുളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്, അതിനുശേഷം കുളിക്കാറുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും വില്ലും ഒന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഐ വി യു ആണെങ്കിൽ വെയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ വെയ്ക്ക് മാത്രം, ഹിയും ഷിയും ആണെങ്കിൽ വെയ്ക്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ ഐ ആം വേക്കപ്പ് എന്നോ ഐ ആം വേക്കിംഗ് അപ്പ് എന്നോ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്, 7:15 ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ I wake up at 5 o'clock every day. Then I perform my prayers. After that, I take my breakfast. Then I just leave my home at 7:15
I reach the bus stop at 7:25. I just get in the bus at 7:45. I reach my campus at 8:30. When I enter the computer lab, I start my online classes. This is the correct usage. അവിടെ വില്ലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രസ്നയും ഇടക്ക് വിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. വില്ല് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ സാധാരണ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വസ്ത്രം ഇസ്ത്രി ഇടും എന്ന് പറയുള്ളൂ. ആ ഇസ്ത്രി ഇടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വില്ലല്ല ഉപയോഗിക്കുക, വുഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വളരെ 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 സിമ്പിളാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പ്രസന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ആം എന്ന വാക്ക് ആലോചിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ്, ഐ ആം ഡ്രിങ്കിങ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അവിടെ ഈ ഐ ആം ഗോയിങ്, ഐ ആം ടെല്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള യൂസേജ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഐ ആം ടീച്ചിങ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് നൗ. ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മാത്രമേ ആം പ്ലസ് ING, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ AE സാഹിബ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം, ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഒരു നിലവിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ആം ടീച്ചിങ് അറ്റ് KE സാഹിബ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് നൗ എന്ന്. അഥവാ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആമും ആറും ഈസും ഉപയോഗിച്ച് വേർബിന്റെ ING ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ നോവൽ വായിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും ഐ ആം റീഡിങ് നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ആം റീഡിങ് എ നോവൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഐ റീഡ് നോവൽസ്. ഞാൻ സാധാരണ നോവലുകൾ വായിക്കാറുണ്ട്. നൗ ഐ ആം റീഡിങ് എ നോവൽ റിട്ടൺ ബൈ MT വാസുദേവൻ നായർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ MT വാസുദേവൻ നായർ എഴുതിയ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നോവൽ വായിക്കാറ് ഇപ്പോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നോവൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻസ് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിലറി വേർബും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആമും ഈസും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്, വർബിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോം വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഐ വർക്ക് ഹാർഡ്, ഞാൻ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോ ഐ പ്രിപ്പയർ വെൽ. ഞാൻ സാധാരണ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ പ്രിപ്പയർ വെൽ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐ പ്രിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. And so I am preparing for my set examination now. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് യൂസേജ്. Got the idea? Yes. Yes. Yes, sir. അതിന്റെ Yes, sir. Yeah, right. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, പോകാറുണ്ട് എന്ന്, അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. അത് ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പം സ്ഥിരമായി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഓൾവേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഇടക്കിടക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഓഫൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെ? ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം? റഹീമ, ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം? യെസ്,
Rahima. I see Rahima here. I see Rahima here, but she's not responding. Rahima. I do not know what's happening there, because sometimes, at times, when I call some people, they are not responding. I do not know whether they are there or they just leave the place after opening or entering the class. I do not know. Yes, Asia പറയൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്. റഹീമ എന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. സോറി റഹീമ എന്നാൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയാം. നെറ്റ് കട്ടാവുന്നു. സോറി ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാം. I used to go my father home. I used to go എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. യൂസ്ഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ പാസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ സ്ഥിരമായി, ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം, സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ I used to go. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായി എന്നല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് പറയാനാണ് ഓഫൺ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്, വരാറുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താണ് ഓഫൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. റഹീമ ലെഫ്റ്റ് ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആസിയ എങ്ങനെ പറയാം? ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്. ആസിയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പോകുക എന്ന വാക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്താണ്? ഗോ ആണ്, അല്ലെ? ഐ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നായി. ഐ ഗോ ടു മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹോം. അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓഫൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഐ ഓഫൺ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ ആമും ഈസും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ഓഫൺ ഗോ ടു മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹോം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്. Got it? Yes. Yes. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് എത്ര നന്നായി പഠിച്ചാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫാദർ നിങ്ങളെ അടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെ പറയാം? യെസ്, അശ്വതി പി വി. യെസ്, അശ്വതി പി വി. Sir, am I audible? Yeah. Sir, can you say the question once more, please? എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അടിക്കാറുണ്ട്. My father used to beat me. My father used to beat me എന്ന് പറയാം. യൂസ്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ പണ്ടടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാം. My father used to beat me എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ my father always beats me എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒന്നെങ്കിൽ എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ രസ്ന പറഞ്ഞു ഐ പ്രിപ്പയർ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അത് ഞാൻ രസ്നയോട് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ രസ്നയാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈ മദർ ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയർസ് ടീ ഫോർ അസ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്, മാതാവാണ്. അപ്പൊ എസ് ഫോമോ ഫസ്റ്റ് ഫോമോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ആമും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ വുഡ് ചേർക്കാം. അത് നമ്മളിപ്പോ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഐ വുഡ് ചേർക്കാം. വിൽ എന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വിൽ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം. ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനേ വില്ല് ഉപയോഗിക്കും.
ഒരിക്കലും ഞാൻ സ്ഥിരമായി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഞാൻ കുളിക്കും. മലയാളത്തിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ കുളിക്കും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ വില്ല് ചേർക്കും. പക്ഷെ അവിടെ വില്ല് ചേർത്താൽ തെറ്റാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് I wake up at 5 o'clock, then I go to bathroom, I take bath. ഞാൻ കുളിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ then I would take bath. വേണമെങ്കിൽ would ഉപയോഗിക്കാം. വില്ല് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഒരു യൂസ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂര്യൻ സാധാരണ 6:35 ഉദിക്കാറുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം, അല്ലെ? Sun rises at sun usually rises at 6:30. So just use the first form or the S form for telling something about the daily routines or the things which usually happen. There is no need for adding any am, is, or something like that. Yeah. സുമയ്യ, എനിക്ക് കവിത ഇഷ്ടമാണ് എന്നങ്ങനെ പറയാം. ഞാൻ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നങ്ങനെയാണ് പറയാം. സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അയ്യ, ഞാൻ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടും. I likes poem. I like മാത്രം മതി. എസ് വേണ്ട. എസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം മതി. ഹി ലൈക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അവിടെ ഏറ്റവും രസം വെച്ചാൽ ഈ ലൈക്ക് ലവിന്റെ കൂടെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ING ചേർക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിക്കും I am liking poem എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് സാധാരണ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും, പറയൂ. ഞാൻ കവിത എഴുതാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്നങ്ങനെ പറയാം. അതുല്യ, ഞാൻ കവിത എഴുതാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുല്യ, പ്ലീസ്. Yeah. I always write poem. അവിടെ ഓൾവേസ് വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ സാധാരണ കവിത എഴുതാറുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും കവിത എഴുതാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കവിത എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം. അപ്പൊ ഓൾവേസ് ഇല്ലെങ്കിലും I write poems, ഞാൻ സാധാരണ കവിത എഴുതാറുണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് സാറ് ചോദിക്കാണ്, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവം വരാൻ പോവാണ്, ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് കവിത എഴുതാറുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താ പറയാ, തുല്യ യെസ് I write poems, അല്ലെ? ഞാൻ കവിത എഴുതാറുണ്ട്. അവിടെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല, ഞാൻ കവിത എഴുതാറുണ്ട്. യെസ്, അതില്ല, ഞാൻ കവിത എഴുതാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പറയാം? യെസ്, എങ്ങനെ അതുല്യ? യെസ്, യെസ്, I write poems. Now I am writing a poem about or on nature. Yeah, right? Yes. ശരിയല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് അനിത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, അനിത്ത് കവിത എഴുതാറുണ്ടോ? അനിത്ത് പറയാണ് ഞാൻ കവിത എഴുതാറില്ല. എങ്ങനെ പറയാം? I did not write poem. I did not write. I cannot. അല്ല, ഞാൻ എഴുതാറില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. എഴുതാറില്ല എന്നാണെങ്കിൽ I don't എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. I don't write poems. I don't write poems. Yes, I don't write poems. I don't write poems എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല എന്നല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ സാധാരണ എഴുതാറില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ. ഈ രണ്ട് രീതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക. അത് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറും. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അഥവാ ഡു നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക.
ഇപ്പൊ അശ്വിനോട് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ അശ്വിനോട് പിന്നെ ചോദിക്കാണ് വൈശാഖ് സാധാരണ പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അശ്വിൻ പറയാണ് ഇല്ല, വൈശാഖ് പാട്ടൊന്നും പാടാറില്ല. എങ്ങനെ പറയാം അശ്വിൻ? യെസ് അശ്വിൻ. ഹലോ സാർ. ഞാൻ അശ്വിനോട് ചോദിക്കാണ് വൈശാഖ് പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അശ്വിൻ പറയാണ് ഇല്ല, വൈശാഖ് പാട്ട് പാടാറില്ല. എങ്ങനെ പറയാം? വൈശാഖ് does not sing. വൈശാഖ് does not sing. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ രീതി. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ വൈശാഖ് പാട്ട് പാടാറുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ വൈശാഖ് സിംഗ് സോങ്സ്. വൈശാഖ് പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. സിംഗ് എന്നതിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുന്നു. ഈ സിങ്സ് എന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ് സിംഗ് എന്ന വാക്കാണ് കിട്ടുക. സിങ്സ് എന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിനാൽ ഡസ് സിംഗ് എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ വൈശാഖ് പാട്ട് പാടാറില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡസിന്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ സിംഗ് അവിടെ ചേർക്കും. പിന്നെ അവിടെ എസ് വരരുത്. കാരണം സിങ്സ് എന്ന വാക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡസ് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കിട്ടി. ഡസിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നിഷേധം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈശാഖ് പാട്ട് പാടാറുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ വൈശാഖ് സിംഗ് സോങ്സ്. പാട്ട് പാടാറില്ല എന്നാണെങ്കിൽ വൈശാഖ് ഡസ് നോട്ട് സിംഗ് സോങ്സ്. ഇനി ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സിംഗ് സോങ്സ്. നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു പ്ലസ് സിംഗ് ആണ്. ആ ഡൂന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചേർക്കുന്നു, ഡു നോട്ട് സിംഗ് ആക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വി ഡു നോട്ട് സിംഗ് സോങ്സ് ഓർ വി ഡോണ്ട് സിംഗ് സോങ്സ്. ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് വാക്കിന്റെ കൂടെയും അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാൻ സാധാരണ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറില്ല. എങ്ങനെ പറയാം? അനുശ്രീ, ഞാൻ സാധാരണ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പരീക്ഷ മാർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്തത് എന്ന് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറില്ല. I do hard work. I don't work hard. നമ്മൾ ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വർക്കിന്റെ ശേഷമാണ് വരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഐ വർക്ക് എന്ന് പറയും. ഐ വർക്ക് ഹാർഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് തോറ്റു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് നൗ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഹാർഡ്. ഐ വർക്ക് ഹാർഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ, അഥവാ ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ വർക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു പ്ലസ് വർക്ക് ആവും. ആ ഡൂന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് വർക്ക് ഓ ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഹാർഡ്. ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഹാർഡ്, സോ ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ്. എനിക്ക് സാധാരണ മാർക്ക് ഐ ഗെറ്റ് മാർക്സ്, ഐ ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് സാധാരണ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാണ്. ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മാർക്സ്, എനിക്ക് സാധാരണ മാർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഹാർഡ്. ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറില്ല.